இன்று முதல் தலைவர் நமது பாதுகாவலர். I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything
Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but it's hard to say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off on my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for 7 ages. I'm vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. அமைச்சர் போயிட்டோம்ல. சார் அமைச்சர் கொஞ்சம் வழி விட்டு சார் கொஞ்சம் வழி விடுங்க சார், அமைச்சர் வராங்க. ஓமந்தூர் கே ராமசாமி ரெட்டியார் பேர் அப்படி இருந்தாலும் அவர் ஓமந்தூரார்னா தான் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் தெரியும். ஓமந்தூராருக்கு புகழ்பெற்ற ஒருவர் பெரிய பேர் பண்ணார்னா தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தவர் நம்முடைய ஓமந்தூரார் அவர்கள். அந்த ஓமந்தூராருக்கு இன்று நாம் 130வது பிறந்த நாளை இங்கே அவருக்கு சிலைக்கு மாலை அணிவித்து கொண்டாடுகிறோம். குறிப்பாக அந்த சமுதாயத்தைச் சார்ந்த மக்கள் தமிழகத்திலே
இன்றும் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு ஓமந்தூரார் ஒரு மிக முக்கிய காரணம். இன்றும் அமைச்சரவையில் எங்களுடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்துகிற தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் நகராட்சி மேலும் மாநகராட்சி போன்ற துறைகளையெல்லாம் இன்று திருச்சி K.N. நேரு அவர்களிடம் கொடுத்து பணிகளை இன்று தமிழகத்திலே முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது கழகத்திற்கும் அந்த சமுதாய மக்களுக்கும் செய்கிற ஒரு பெரிய நன்மை. அப்படி அந்த ஓமந்தூராருடைய புகழை இன்றும் பறைசாற்றுகின்ற வகையிலே நம்முடைய நகராட்சித்துறை அமைச்சர் நேரு அவர்களும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் அந்த நேரு அவர்களுடைய வரும்பொழுது கூட அவரிடம் பேசினேன். அவரும் உங்களிடம் இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அவரும் அறிவித்திருந்தார். இந்த ஓமந்தூரார் இந்த இடத்துல மண்டபம் வரணும்னு சொன்னவரே தலைவர் கலைஞர் தான். நான் அப்பொழுது அமைச்சராக இருந்த 2006-11 அமைச்சராக இருந்து இந்த இடத்தை தேர்வு செய்து இந்த ஓமந்தூரில் அதுவும் மெயின் ரோட்டில் இருக்கணும்னு சொல்லி தேர்வு செய்து இங்கே கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர். இந்த கலைஞரோட இந்த 2006 11 ஆண்டு சிறப்பாக கட்டப்பட்ட கட்டிடம். அப்பொழுது துணை முதலமைச்சராக நம்முடைய அமைச்சராக இருந்த தளபதி அவர்களும் இந்த இடத்தை வந்து பார்வையிட்டெல்லாம் சென்றிருக்கிறார். தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த இடத்தை பார்வையிட்டு சென்று இந்த இடத்திலே சிறப்பாக இந்த கட்டடம் பண்ணுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறார். குறிப்பாக இவர் முதலமைச்சராக இருக்கிற பொழுதுதான் அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் 1947 சுதந்திரம் அடைந்த உடனே 49 வரை அவர் முதலமைச்சராக இருந்தார். 2-3 ஆண்டுகளில் அவர் செய்த சாதனைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் அல்ல. இந்த பெரியார் வழியில் திராவிட மாடலுடைய கொள்கைகளையெல்லாம் என்று கையில் எடுத்து நிறைவேற்றியவர் தான் நம்முடைய ஐயா ஓமந்தூர். தேவதாசியுடைய சாதாரண விஷயம் கிடையாது. தேவதாசியுடைய ஒழிப்பதற்கு சட்டம் அது மட்டுமல்ல, கோவில் நுழைவு அதிகாரம் அளிப்பு சட்டம் 1947 கோயிலில் நுழைகிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லாத காலகட்டத்தில் எல்லாரும் கோயிலுக்குள்ள செல்லலாம். இதுதான் பெரியார் அதனால சொன்னது. அது 1947 சட்டபூர்வமாக நடத்தி காட்டியிருப்பவர் நம்முடைய ஓமந்தூரார். அதே போல் ஜமீன்தார் முறையை ஒழித்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் வடலூரில் என்னென்னமோ அவரை பற்றி கூட என்னென்னமோ அவர் சனாதனம்லாம் ஏற்றுக்கிட்டவங்களாம் இருக்கார். ஆனால் ஓமந்தூரார் இருக்கிற பொழுது வடலூரில் சுத்த சன்மார்க்க மையம் அமைத்து கொடுத்தவரும் நம்முடைய ஓமந்தூரார் அவர்கள் தான். அவருக்கு நினைவிடத்தை உருவாக்கியவர் நம்முடைய ஓமந்தூரார் அவர்கள் தான். ஆகவே இந்த இடத்தை தேர்வு செய்து இதை கட்டுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் கலைஞர். இந்த இடத்தை மேற்பார்வையிட்டு அதிலே இன்றும் இந்த பிறந்த நாளை எல்லோரும் கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லுபவர் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர். அவர் கூட என்னுடன் பேசி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்று அவருக்கு மரியாதை செலுத்துங்கள் எனக்கெல்லாம் கட்டளையிட்டிருக்கிறார். அந்த அடிப்படையிலே இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சமுதாயத்தை மட்டுமல்ல, ஊர் மக்களை மட்டுமல்ல, தமிழகத்து மக்களுக்கெல்லாம் கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய பெருமை. ஒரு சமுதாயத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானவர் அல்ல, தமிழகத்திற்கே சொந்தமானவர் தான் ஓமந்தூரார். சட்டங்கள்லாம் நிறைவேற்றினார்கள். அதெல்லாம் ஏதோ அந்த சமுதாயத்துக்கு மட்டும் இல்லை, தமிழக மக்களுக்காக நிறைவேற்றிய சட்டங்கள். அப்படி ஒரு முதலமைச்சர் முதலாக இப்பொழுதே இவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும், 47 அதை செய்து முடித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அவருடைய பாராட்டுக்குரிய அந்த ஓமந்தூராருடைய நினைவிடத்தைத்தான் நாம் அவருடைய நினைவுகளை கூறுகிறோம் என்று சொன்னால் இது ஏதோ ஃபார்மாலிட்டிகள். அவர் அந்த செய்த அந்த நினைவுகளை எல்லாரும் கோயிலுக்குள்ள போகலாங்கிறது. அதே மாதிரி இது போன்ற பல்வேறு சட்டங்களை நாம் அவருடைய நிறைவேற்றிய சட்டங்களை எல்லாம் எல்லோருக்கும் தெளிவுபடுத்தி அதை நிறைவேற்றுகிற கடமையிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்று இதையெல்லாம் அன்போடு கேட்டு ஓமந்தூரார் புகழ் வாழ்க ஓங்குக, அவர் புகழ் என்றும் இங்கே நிலைத்திருக்கும். அவர் ஓமந்தூருக்கு மட்டும் சொந்தமல்ல, தமிழகத்திற்கே சொந்தம் என்ற அடிப்படையில் தான் நாம் இன்றும் அவர் புகழை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த முழு உருவ வெண்கல சிலை கேட்குறாங்க, தமிழகத்தில் இல்லையா? சிலை வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு முதலமைச்சர்கிட்ட பேசி அதுக்கான ஏற்பாடு.
வெயிட் பண்ணுங்க ராமசாமி ரெட்டியார்
முதலமைச்சராக பணியாற்றிய ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் அவர்களின் இந்த 130வது பிறந்தநாள் விழாவிற்கு பெரிய அளவில் வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் நமது சொந்தங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று சென்னையிலிருந்து மட்டுமல்ல 27 மாவட்டங்களில் இருந்தும் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் என முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் இந்த கூட்டத்திலே வந்து நமது ஜெயராமன் அவர்கள் ஒருவர் கூட மாற்று கருத்து இல்லாமல் அந்த 27×3 81 பேரும் ஒருமித்த கருத்தை என்று தெரிவித்தார்கள். அன்றையே அவர் தலைவராக மேடைகளை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு முடிவு அறிவிக்கலாம் என்று கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்த முடிவு தள்ளி வைக்கப்பட்டது. ஆனால் ஜெயராமன் அவர்கள் அந்த முடிவை பெரியவர்களின் கருத்தை மதித்து பொறுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மாற்றணியை சேர்ந்தவர்கள் தங்களை தலைவராக தாங்களே அறிவித்துக் கொண்டு சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொண்டு இன்றையெல்லாம் இந்த கூட்டத்தில் ஓமாந்தூராருக்கு மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தால் இந்த போஸ்டர்களை பெரிய அளவிலே போட்டு இதை தாங்கள் தான் பெரிய தமிழகமே ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர்களை போல மேலொரு கூட்டத்தில் மற்றொரு கூட்டம் நடத்தி ஒவ்வொரு தலைவரை பற்றியும் அவர் பண்புகளையோ ஒரு பணிகளை பற்றியெல்லாம் பேசிக்கொள்ளலாம். இப்பொழுது அவர் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அடுத்தது மாநில பொருளாளராக ஆர்.வி. செல்வகுமார் அவர்கள். பின்னாடியில இருந்து எல்லாம் கை தட்டி ஆறாவது கொடுக்கணும், அதான் அவங்க ஒப்புதலா எடுத்துவோம். அடுத்தது மாநில இளைஞரணியின் தலைவராக சோ மகேஸ்வரன் அவர்கள். மாநில இளைஞரணி செயலாளராக ஜி தீனதயாளன் அவர்கள். மாநில இளைஞரணி செயலாளர் திரு வி. புண்ணியமூர்த்தி அவர்கள். அந்த கிராமத்துக்கு அல்லது வட்டாரங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்க உங்களிடம் கருத்து கேட்டு அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் எதை செயல்படுத்தலாம் நாம் ரெண்டின மேம்பாட்டிருக்கிறோம். அதுக்காக நமக்கு சிறப்பாக ஒரு ஆலோசனை குழுவை நியமித்திருக்கிறார்கள். அதில் கௌரவ ஆலோசகர் குழுவின் தலைவராக திரு MC பழனிசாமி ரெட்டியார் அவர்கள். அடுத்து திரு ஆர். பட்டாபிராம ரெட்டியார் அவர்கள்.
அடுத்த மெம்பர் ஆர் வீரமணி ரெட்டியார் அவர்கள். படிச்சா மட்டும் போதாது, அவங்க சரியான வேலைகளை சேர்றதுக்கு படிக்கிற காலத்திலேயே போட்டித் தேர்வுகளை எல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்ளணும், அவங்க விரும்புகிற பணிக்கு அது சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி, வெளிநாடாக இருந்தாலும் சரி, அவங்கள எல்லாம் சரியாக வழிகாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதற்காக ஒரு குழுவை அமைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த குழுவிலே என்னையும் சேர்த்ததற்காக இந்த தலைவர் அவர்களுக்கும் மொத்த அணிக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து மாநில மருத்துவர் அணி ஒன்று இருக்கிறது. நமது இனத்திலே விவசாயம் வந்து அதிகமான அளவில் மருத்துவர்கள் இருக்கிறார். அடுத்து மாநில செயலாளராக டாக்டர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் அறிவிக்கப்படுகிறார். மருத்துவர் அணி மாநில செயலாளர், மருத்துவ அணி செயலாளராக மாநிலத்தின் மருத்துவ அணி செயலாளராக டாக்டர் வெங்கடேஸ்வர் அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். இன்னும் ஒன்றிய அளவிலே மாவட்ட அளவிலே பொறுப்பாளர்களை எல்லாம் ஒரு சுற்றுப்பயணங்களின் போது தேர்வு செய்து அறிவித்து மற்றொரு கூட்டத்திலே வார்த்தைகள் பேசுவார்கள். முதற்கண் வணக்கம். தெலுங்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்களா? தெலுங்கு తెలుసునా? தெலுங்குல మాట్లాడొచ్చునా? தமிழ்ல பேசலாமா? என் முதல் கோரிக்கையே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் தெலுங்கு தெரிஞ்சுக்குங்க. வரலாறு முக்கியம். எழுத தெரியாட்டி கூட கொஞ்சம் பேச ட்ரை பண்ணி கற்றுக்குங்க. என்னுடைய கோரிக்கை முதல். ஆர் வி செல்வகுமார், துடிப்புமிக்க இளைஞர் அணிக்கு மகேஷ் மற்றும் அதைவிட துடிப்புள்ள தஞ்சாவூர் சூரியகுமார். இந்த ஒரு எனக்கு தெரிய இந்த முடிவானது படிக்கிறாங்களா, ஏழை குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மாநாடு நடத்துறதை விட ஒரு 10 ஊர்களுக்கு போய் அந்த ஊரில் இருக்கிற முக்கியமானவங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க மூலியமாக குழந்தைகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஏழ்மை நிலையத்தில் கண்டுபிடிச்ச எந்த ஒரு இடத்திலும் ரெடியாகிறதுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படாமல் நாம் உழைப்போம் என்று உறுதி கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகுந்த எல்லாருடைய பசியை ஆற்றுறதுக்கு முன்னாடி உங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிட்டோம். அதனால பசியோடு இருப்பீங்க. ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாப்புல. நாங்கள் வந்து வட சென்னை சார்பாக அப்படின்னு இல்லாமல் அனைத்து மாவட்ட சார்பாக எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. போன ஓமந்தூரார் விழாவில் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடத்தினார்கள் என்று மாமா நடத்தினார்கள் என்று அனைவருக்குமே தெரியும். அன்றைக்கும் நாம் இன்றைய வரை போற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நமது மாநில தலைவராக இருந்த ஜிஆர் அவர்கள் கடைசி நேரத்தில் நமக்கு எல்லாமே மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி கொடுத்த மாதிரி செஞ்சார். அதே சூழ்நிலை போன 21ஆம் தேதி நம்ம கூட்டத்துக்கும் போதும் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நம்ம வந்து பயன்பட்டோம். அதையும் அவர் பயன்படுத்தலை. இந்த 23ஆம் தேதி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தோம். அந்த வாய்ப்பையும் அவர் பயன்படுத்தாதனால நம்ம வந்து எப்போவுமே கூட்டு குடும்பத்தின் ஒரு தலையங்கமாக தான் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த கூட்டு குடும்பத்தினுடைய தலைமகனாக இருக்கிற ஜிஆர் வந்து வழி நடத்துவார், முறையாக எல்லாமே செய்வார் என்கின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடையும் நல்ல எண்ணத்தோடையும் நேற்று வரை மாமா அவர்கள் 1000 கருத்து வேற்றுமை இருந்தால் கூட நிர்வாகியாக தான் இது தொடர்ந்துகிறாரு. இன்று முதல் நமக்கெல்லாம் தலைவராக இந்த இடத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அது வந்து ஒருமித்தமாக மாமா அவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று இருந்திருக்கிறது. 200 பேர் ஒரு மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு தமிழகத்தின் நாளை தலைமகன் என்று சொல்லும் போது நாம் இங்கு 2000 பேர் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படி என்றால் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டக்கூடிய அளவுக்கு நம்மிடம் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் எந்த இடத்திலையும் நாங்கள் வந்து இன்று வரை யாரையும் போராமையாக பார்க்கவில்லை, பொறுப்புடன் பார்க்கிறோம். பார்த்து நீட்டினால் 4 பேரை நம்மளை பார்த்து நீட்டும் என்று சொல்ல கடமைப்பட்ட மாதிரி நம்ம யாரையும் அதிகமாக இது பண்ணிடக்கூடாது. இங்கு வந்து இருக்கிற 100 பேர் நம்மிடம் இருந்தாலும் 10 பேர் இன்னொரு இடத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களும் நம்முடைய உறவுகள்.
நம்முடைய அண்ணன் தம்பிகள் 2026 என்பது 25லேயே நமக்கு எல்லோரும் முன்னாடி அடையாளம் காட்டப்பட்டு விட்டதா? நம்முடைய 2026 படையெடுப்பார்கள் என்றும் அன்று ஒரே மாநில சங்கம் தான் ஜெயராம் ரெட்டியார் என்கின்ற ஒரே சிங்கம் தான் நம்மை ஆளப் போகிறது, வைக்கப் போகிறது என்பதை நேரத்தை தெரிந்து கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உத்தமர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் பிறந்த மண்ணில் திண்டிவனத்தில் இதோ ரெட்டியார்களுக்கு விடிவெள்ளியாகவும் மாமன்னனாகவும் விருதுநகர் மண்ணிலிருந்து பூத்து வந்த எங்கள் மாவீரன் ஜெயராம் ரெட்டியார் மாநில தலைவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். வானமும் பூமியும் சுட்டரிக்கும் சூரியனும் வானத்தில் வட்டமிடும் வையகமும் வாழ்த்தட்டும். இதோ பிப்ரவரி 1 உத்தமர் ஓமந்துரார் பிறந்த மண்ணில் ரெட்டியார்களுக்கு இந்தியாவுக்கு அடையாளம் காட்டிய ஜெயராம் ரெட்டியாரை அறிமுகப்படுத்திய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நல்ல பிளாஸ்டிகுளத்தில் இருந்து தெற்கே இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை உறவுகளுக்கும் சொந்தங்களுக்கும் இனப்பற்றாளர்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். எல்லோருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். மாபெரும் ஒத்துழைப்பும் கடைசி வரை இந்த தமிழகத்தை ஒரு தலை சிறந்த ரெட்டியார் சமூகம் என்று எடுத்துச் செல்வதற்கு வழிகாட்டியாக நமக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அண்ணன் ஜெயராமன் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நன்றி கூறி, இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரும் அடுத்து நம் தமிழகத்தை பெரிய அளவில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் என்பதை நினைவு கொண்டு, என்னுடைய பேர் சூரியகுமார். நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கேன். திருச்சியில் ஸ்டேட் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை தாண்டி கடந்த ஒரு 10 வருஷமா நான் 2014 இருந்து தமிழ்நாடு ரெட்டியார் சங்கத்தில் தஞ்சை மண்டலத்தினுடைய செக்ரட்டரியா தலைவரா அந்த பகுதியை கட்டமைச்சு இதே ஓமந்துராருடைய ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு 1000 பேருக்கு மேல ஒரு 20 காரு ஒரு 4 வேனெல்லாம் கொண்டு வந்து அன்னைக்கு ஒரு பெரிய மாபெரும் புரட்சியை பண்ணோம். இன்னைக்கு அதே நிலைமையில அதுக்கப்புறம் 2014க்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டுடைய மாநில சங்கம் பெரிய அளவுல செயல்பாடுகள் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நிறைய முயற்சிகள். அடுத்து நம்மளுடைய பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள திரு ஜனகராஜ் சார் அவர்களை பற்றி சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய பேசுவாங்க, இருந்தாலும் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லணுங்க. அவர் இந்த கொரோனா பீரியடில் அவருக்கு பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுத்த பிற்பாடு செயல்பட முடியாத காரணங்கள் நிறைய அப்ளிகேஷன்லாம் ஃபில் பண்ணி உங்க எல்லா பகுதிக்குமே அனுப்பியிருந்தாங்க. அதை நிறைய பேர் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கவே இல்லை. ஏன்னா நம்மகிட்ட எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, மக்கள் எவ்வளவு இருக்காங்கிற ஒரு கணக்கெடுப்பை நம்ம எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தோம். அதையெல்லாம் இந்த அணி இந்த பொறுப்புகளை அடுத்த லெவல் எடுத்து செல்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். நம்ம எல்லாம் அதற்கு செயல்பட வேண்டும். அடுத்தபடியாக நமது எம்சிபி அண்ணா அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்களுக்காக நான் அவங்களை சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பத்திலிருந்து கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெரிய மாநாடு மாதிரி ஒரு சங்கத்தில் ஒரு மீட்டிங் ஆரம்பிச்சாங்க. பார்க்கறதுக்கு போயிருந்தோம். ரொம்ப சிறப்பான முறையில் பண்ணாங்க. அவருடைய பங்களிப்பும் இந்த சங்கத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு. அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் ஏற்பாடு செய்திருந்து நமக்கெல்லாம் உணவளித்து ஐயா சுந்தரராஜ ரெட்டியார் அவருடைய புதல்வன் மகேஷ் அண்ணன் அவருக்கும் இந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, மாநிலத்தினுடைய தமிழ்நாடு ரெட்டியார் சங்கத்தினுடைய தலைவராக அதாவது பொருளாளராக இருந்த ஆர் செல்வகுமார் ஒரு அண்ணன் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு களங்கம் இல்லாத ஒரு மனிதர். அவருடைய பங்களிப்போது விளாத்திக்குளம் பகுதியில் அந்த பகுதியில் எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். என்னை மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நன்றி கூறி, என்னுடைய பணியை சிறப்பாக நமது இளைஞர்களை கட்டமைத்து ஒரு பெரும் மாபெரும் புரட்சி அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வேன் என உறுதி கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓமந்துரார் பிறந்த இந்த மண்ணிலே அவர் பிறந்த நாளிலே நம்மிடையே ஒரு புதிய நட்சத்திரம், நம்ம அனைவரும் நம்பிக்கைக்கும் பாத்திரமானவர் ஜெயராமன் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது எங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி. அதில் நாங்கள் அனைவரும் அவரோடு தோளோடு இணைந்து செயல்பட தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த அருமை சகோதரர்
ஜனகராஜ் அவர்கள் பொதுச் செயலாளராக மகிழ்வோடு தயாராக இருக்கின்ற கூறி வாழ்த்துக்களுடன் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நீண்ட நாளாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது எழுச்சி நாயகன் அண்ணன் தலைவர் தமிழ்நாடு ரெட்டிநாள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜெயராமன் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் கூறுவார்கள். அவர்களுக்கு அண்ணன் ஜெயராமன் என்று சொல்கிறேன், ஆழ்க என்று கூறுங்கள். அண்ணன் ஜெயராமன் அவர்கள், தலைவர் ஜெயராமன் அவர்கள், தலைவர் ஜெயராமன் அவர்கள், தலைவர் ஜெயராமன் அவர்கள். நன்றி, நன்றி. ஜெயராமன் அவர்கள், ஜெயராமன் அவர்கள், ஜெயராமன் அவர்கள். உறவை வளர்ப்போம், உணர்வை காப்போம் என்பதன் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் ஓமந்தூரார் பிறந்த இந்த மண்ணிலே, அவர் பிறந்த இந்த சமுதாயத்தில் பிறந்திருக்கிறோம் என்று உலக அளவிலே மாத்தட்டி சொல்கின்ற அளவிலும் தோள் தட்டி செயல்படக்கூடிய பெருமையையும் தன்னுடைய நேர்மை என்ற ஐயா பிறந்த இந்த நாளில் உங்களை எல்லாம் சந்தித்து பேசுகின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாநிலத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் மரியாதைக்குரிய ஆரியா ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் வணக்கம். நம்முடைய நிகழ்ச்சி பட்டணத்தில் தொடங்கி பட்டி தொட்டி வரை தமிழகத்தின் 8 திசைகளிலும் பரவி இருக்கிற நம்முடைய ரெட்டி இன மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைவராக என்னை அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த அறிவிப்பு இன்றைய காலையில் முடிவெடுக்கப்பட்டு நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. சங்கத்தினுடைய செயலாளராக மரியாதைக்குரிய ஜனகராஜன் அண்ணன் அவர்களும், சங்கத்தினுடைய பொருளாளராக நம் சமுதாயத்தை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய சக்தி படைத்த விளாத்திக்குளம் ஜனசங்கத்தினுடைய முன்னாள் தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஆர்விஎஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஆர்வி சிவகுமார் அவர்களே, துணை செயலாளர் மரியாதைக்குரிய ராஜராஜன் அவர்களே, மாநிலத்தினுடைய இளைஞரணி செயலாளர் மறைந்த முன்னாள் தலைவர் சுந்தரராஜ் ரெட்டியாருடைய புதல்வர் மகேஸ்வரன் ரெட்டியார் அவர்களே, மாநில இளைஞரனுடைய செயலாளர் திண்டிவனத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தீனதயாளன் அவர்களே, கௌரவ ஆலோசகர்களுடைய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நம்மை எல்லாம் வழிநடத்தக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் MC பழனிசாமி அவர்களே, கௌரவ ஆலோசகர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ் ராமகிருஷ்ணன் ரெட்டி அவர்களே, மதுரை பட்டாபிராமன் ரெட்டியார் அவர்களே, திருவண்ணாமலை வீரமணி ரெட்டியார் அவர்களே, கல்வி, வேலை வாய்ப்பு, தொழில் வாய்ப்புக்கு மாநில அளவில் வழிகாட்டுகின்ற குழுவினுடைய தலைவராக வாசுதேவன் ரெட்டியார் அவர்களே, பேராசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பாஷ்யம் அவர்களே, மாநில மருத்துவர் அணியினுடைய தலைவர் டாக்டர் ஜனார்தனன் ரெட்டியார் அவர்களே, மருத்துவர் அணியினுடைய மாநில செயலாளர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர்
வெங்கடேஷ் பாபு அவர்களே, என் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புளியங்குளம் ராஜகோபால் அவர்களே, கேப்டன் கேசவன் அவர்களே, ஆனந்தன் ரெட்டி அவர்களே, சொக்கர் அவர்களே, விளாத்திக்குளம் ரகுபதி அவர்களே, தென்சென்னை தலைவர் கணிராஜ் ரெட்டியார் அவர்களே, மத்திய சென்னையினுடைய தலைவர் வேல்முருகன் அவர்களே, வட சென்னையினுடைய தலைவர் கிருஷ்ணசாமி ரெட்டியார் அவர்களே, சோலையப்பன் ரெட்டியார் அவர்களே, புறநகர் மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் மாநிலத்தில் துணை செயலாளருமான ராஜராஜன் அவர்களே, ரமணா அவர்களே, வைகோ பெருமாள் அவர்களே, சூரியகுமார் மாநிலத்தினுடைய துணை இளைஞரினுடைய துணை செயலாளர் துணை தலைவர் சூரியகுமார் அவர்களே, சாத்தூர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களே, IKS நாராயணன் ரெட்டி அவர்களே, அப்பு ரெட்டி அவர்களே, பசுவந்தனை ரகு அவர்களே, தும்பல் சீதாராமன் ரெட்டி அவர்களே, குமரேசன் அவர்களே, இந்நிகழ்ச்சியிலே தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து வருகை தந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து உறவுகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இந்நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விளாத்திக்குளம் பேரூராட்சியினுடைய தலைவர் அயன்ராஜ் ரெட்டியார் அவர்களே, 130 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திண்டிவனம் அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஓமந்தூர் என்னும் அழகிய கிராமத்தில் ஒலிக்கீற்றாய் பிறந்தவர் தான் நம்மளுடைய ஐயா ஓமந்தூரார் அவர்கள். அதிசயமே அசந்து போகும் அளவிற்கு தேசம் போற்றிய தேசிய போராளியாக செயல்பட்டவர். உள்ளத்திலே ஒன்று வைத்து உதட்டு வழியே வேறொன்றை பேச தெரியாதவர். எத்தகைய பகையையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சல்காரர். முடிவுகளை மிக சரியாக எடுத்து செயல்படுத்திய ராஜதந்திரி. சேவைக்கு என்றே பிறந்த சமூக சேவகர். கரைபடியாத அரசியல்வாதி, களங்கமற்ற பொதுநலவாதி என்று ஐயா ஓமந்தூராருடைய புகழை தொடர்ந்து நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பகுத்தறிவு கருத்துக்களால் இன்றும் பேசப்படுகிறார் ஈரோடு பெரியசாமி ராமசாமி அவர்கள். தனது நேர்மையான பொது வாழ்வின் மூலம் என்றும் பேசப்படக்கூடியவராக இருக்கிற ஓமந்தூர் ராமசாமி ஐயா அவர்களை நாம் என்றும் மறக்க முடியாது. விடுதலை போராட்ட வீரரான ஐயா ஓமந்தூரார் அவர்களை தேடி முதலமைச்சர் பதவி வந்தது. ஆனால் தமிழகத்திலே ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு குடும்பத்திலே போட்டி ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்கின்ற பொழுது அவர் முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்க மறுத்தார். ஆனால் அவர் தன் ஆன்மீக குரு ரமண மகரிஷி அவர்கள் சொல்லியதன் பேரில் ஓமந்தூரார் அவர்கள் முதலமைச்சர் பதவியை ஏற்றிருக்கிறார். ஓமந்தூரார் அரசியல்வாதி என்பதை விட அவர் ஒரு
ஆன்மீகவாதி என்பது இதன் மூலம் நமக்கு தெரிகிறது. சட்டம் படித்தவரான ஐயா ஓமந்தூரார் அவர்கள் சட்டத்தின் முன் பணக்காரரும் பாமரனும் சமம் என்கின்ற கொள்கையை உடையவர். கோவில் நுழைவு சட்டத்தை கொண்டு வந்து கடைசி மனிதனும் கடவுளை தரிசிக்கக்கூடிய தரிசனம் செய்யக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கியவர். நல்ல குடிமக்கள் தான் இந்த நாட்டிலே வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்து தமிழகம் மட்டுமல்லாது தென் தமிழகத்தை முதலமைச்சராக இருந்த காரணத்தினால் 4 மாநிலங்களிலும் முழுமையான மதுவிலக்கை அமுல்படுத்தியவர். கோவில்களில் வழக்கத்தில் இருந்த தேவதாசி முறையை ஒழித்து கட்டியவர் நம்முடைய ஐயா அவர்கள். தமிழக அரசினுடைய சின்னமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலினுடைய கோபுரத்தை உருவாக்கினார். அந்த சின்னத்தை வைக்க வேண்டாம் என்று நேரு அவர்கள் அவரிடத்திலே சொன்ன பொழுது அந்த சின்னம் எங்கள் மண்ணின் கலாச்சாரம் என்று சொல்லி அன்றைக்கு தைரியமாக அந்த சின்னத்தை வைத்த ஒரு துணிச்சலுக்கு பெயர் பெற்றவர். தாய், தந்தை, மனைவி, மகள் என்று எல்லா உறவுகளையும் இழந்த பின்பும் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக லட்சியத்தை ஏந்தி பாடுபட்ட பரிசுத்தமான பொது வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர் ஐயா அவர்கள். ஒரு முறை மந்திரி சுப்பராயனிடமிருந்து காவல்துறை பதவியை பறித்தார் ஓமந்தூரார் அவர்கள். அன்றைய காலகட்டத்தில் காந்திஜி அவர்கள் நீங்கள் அவருடைய பதவியை திருப்பி வழங்குங்கள் என்று சொன்னார். ஆனால் ஓமந்தூரார் அவர்கள் ஒரு தவறான மனிதருக்காக காந்தியடிகள் சிபாரிசு செய்த பொழுதும் அதை ஏற்காமல் நான் மனதிலே இதுவரை 2 போற்றி வந்திருக்கிறேன். ஒன்று மகாத்மா, இன்னொன்று மனசாட்சி. இன்று நான் மகாத்மாவை தூக்கி எறிந்து விட்டேன். என்னுடைய மனசாட்சியே போதும் என்று சொல்லி மகாத்மாவையே அலறவிட்ட தான் நம்மளுடைய ஐயா ஓமந்தூரார் அவர்கள். இந்திய வரலாற்றில் சந்தர்ப்பவாதிகளால் மறைக்கப்பட்ட மாமனிதர் தான் ஐயா ஓமந்தூரார் அவர்கள். ஹைதராபாத் நிஜாமை நம் தேசத்துடன் இணைத்த ஒரு இரும்பு மனிதர் நம்மளுடைய ஐயா அவர்கள். சுதந்திர போராட்டத்தின் பொழுது நமது தேசிய கொடியை பல மரங்களின் உச்சியிலே பறக்க விட்ட விவசாயியினுடைய பாட்டாளி தான் நம்மளுடைய ஐயா ஓமந்தூரார் அவர்கள். சுதந்திர இந்தியாவின் காவல்துறையின் கண்ணியம் காத்து ஒவ்வொரு காவலருக்கும் முழு அதிகாரத்தை வழங்கியவர் நம்மளுடைய ஐயா அவர்கள். நம்மளுடைய ஐயா அவர்கள் தொண்டு தொன்று என்று தொண்டுக்காகவே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து இறந்தவர். ஐயா அவர்கள் பதவி விலகிய பிறகு வள்ளலாரின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு நம் ஓமந்தூரார் அவர்கள்
குருகுல கல்வி, அனாதை இல்லங்கள், கல்வி சாலைகளை அமைத்து ஏழைகளின் இறைவனாக மாறி போனார். ஒரு முறை முதலமைச்சர் பொறுப்புக்கு பக்தவச்சலை கொண்டு வர வேண்டும் என்று காமராஜர் நினைக்கிறார். ஆனால் ஐயா அவர்கள் குமாரசாமி ராஜா அவர்களை கொண்டு வந்து அவரை முதலமைச்சர் ஆக்குகிறார். நாம் கர்ண வீரர் என்று காமராஜரை சொல்லுகிறோம். ஆனால் அந்த கர்ண வீரர் காமராஜருக்கு முன்னோடியாக, அவருக்கே வழிகாட்டியாக வாழ்ந்தவர் உத்தமர் ஓமந்தூரார் என்பதை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவரை தேடி முதலமைச்சர் பதவியை விட்டு விலகிய பிறகு மத்திய அமைச்சர் பதவி அவரை தேடி வந்தது, ஆளுநர் பதவி அவரை தேடி வந்தது. ஆனால் அவர் பதவிகளை ஏற்காமல் ஒரு துறவி போல வாழ்ந்து மறைந்து விட்டார். அந்த ஓமந்தூராருடைய புகழ் இந்த பூமி இருக்கும் வரை நிலைத்து நிற்கும். நம் ரெட்டி இன மக்களே, நாம் நமது ஓமந்தூரார் போல உண்மையானவர்களாக, ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக, தொண்டு மனப்பான்மை உள்ளவர்களாக, கடமை வீரர்களாக, கட்டுப்பாடு மிக்கவர்களாக, தியாக சிந்தனை உள்ளவர்களாக, துணிச்சல்காரர்களாக வாழ்ந்து ஓமந்தூரார் அவர்களுக்கு புகழ் சேர்ப்போம். ரெட்டியார் என்று சொன்னால் மன்னன் என்று பொருள் உண்டு. ரெட்டியார் என்று சொன்னால் நல்லவர்கள் வணங்க வேண்டும், தீயவர்கள் நடுங்க வேண்டும். அதே போல இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நம் தமிழ்நாடு ரெட்டினார் சங்கத்தினுடைய தலைவராக எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்த பொறுப்பை வழங்கி இருக்கிறீர்கள். அந்த பொறுப்பை இதற்கு முன்னால் நம் சங்கத்தை பட்டி தொட்டி எல்லாம் கொண்டு சென்ற ஐயா மறைந்த சுந்தரராஜன் ரெட்டியாரை போல, மறைந்த கல்வி தந்தை KRT ராமசாமி ரெட்டியார் போல, ரங்கராஜன் போல இந்த சங்கத்தை அன்பு அரவணைப்பின் மூலம் மிக உன்னதமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்ல உள்ளோம். அதே போல இந்த கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்னால் இன்றைய தினம் தாம்பரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் SR ராஜா அவர்களிடத்திலே தாம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய முடிச்சூர் சாலையை OPR சாலை என்று பெயரிடுமாறு சட்டசபை கூட்டத்திலே பேச வேண்டும் என்று நாம் கேட்டிருக்கிறோம். அதே போல நம்மளுடைய ஐயா ஓமந்தூராருடைய சிலையை, நாம் வெண்கல சிலையை நிறுவ வேண்டும் என்று அரசை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அரசு வரும் ஐயாவினுடைய 136வது ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவில் வைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாம் அவருக்கு முழுவதும் வெண்கல சிலையை வைப்பதற்கு கண்டிப்பாக ஆவணம் செய்வோம். அதே போல சென்னையிலே நமது சங்கத்திற்கென்று ஒரு கட்டிடம் கட்டுவதற்கு இடத்தை கண்டிப்பாக பரிசீலித்து சங்கத்தின் பெயரிலே கொண்டு வர முயற்சி எடுப்போம். திண்டிவனம்
பஸ் நிலையத்திற்கு ஐயா ஓமந்தூர் அவருடைய பெயரை வைக்க சொல்லி நாம் பல முறை அவர்களிடத்திலே கடிதம் கொடுத்திருக்கிறோம். அவர்கள் முதல்வர் அவர்கள் ஆவணம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதே போல பள்ளியிலே நம்மளுடைய குழந்தையை சேர்க்கும் பொழுது தாய்மொழி தெலுங்கு என்று சொல்லி சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் கல்லூரி படிக்கின்ற காலத்திலே அவர்கள் பெறக்கூடிய அந்த சிறுபான்மை பிரிவினுடைய அங்கீகாரம் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. அதை இன்றைய காலகட்டத்தில் பல மாணவர்கள் மாணவிகள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். அதே போல பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பெயர் சூட்டும் பொழுது அவர்களுக்கு பெயரின் பின்னால் ரெட்டி என்று வருமாறு துணிச்சலாக பெயரை வையுங்கள். அதே போல நம்மளுடைய தாய்மொழி தெலுங்கை முழுமையாக அனைவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பேச வேண்டும். தெலுங்கு மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இந்தியாவிலே 3வது இடத்திலே இருக்கிறோம். இங்கு நாம் மைனாரிட்டியாக இருக்கலாம், ஆனால் தென் பகுதியிலே நாம் நினைக்கின்ற அளவிற்கு அரசியல் சக்தியாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் மைனாரிட்டி என்று நாம் எந்த குறையாகவும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். மக்கள் தொகையிலே 30 லட்சம் மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய ஜெயின் சமூகம் இன்றைய தினம் இந்திய பொருளாதாரத்திலே 20% அவர்கள் கையிலே வைத்திருக்கிறார்கள். அதனால் நாம் தமிழ்நாட்டிலே 35 லட்சம் மக்கள் தொகையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு 6 மணி நேரம் முன்புதான் இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அதனால் நீங்கள் உணவு அருந்துவதற்கு காலதாமதம் ஆகியிருக்கிறது. அதற்காக நான் உங்களெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் தமிழகத்திலே நம் சங்கத்திலே ஒரு குழப்பம், அந்த குழப்பம் இன்றுடன் தீர்ந்துவிட்டது. நம்முடைய பணிகளை நாம் செயல்படுத்துவோம். காலம் எல்லாவற்றிற்கும் பதில் சொல்லும். இந்த சமுதாயம் ஒரே சங்க அமைப்புடன் தான் வருங்காலத்திலே இயங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் அளவிலே சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள் மிக வலிமையான அளவிலே செயல்படுத்தப்படும் என்பதை இந்த நேரத்திலே உங்கள் முன்னால் கூறிக்கொண்டு, அதே போல இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பலருடைய எண்ணம், இவர்கள் கூடிவிட்டார்கள், இனி கலைந்து விடுவார்கள் என்று எண்ண வேண்டாம். அனைவருடைய கைகளையும் உயர்த்தி நாம் சிகரம் தொடரக்கூடிய கூட்டம்தான் என்பதை வருங்காலம் சொல்லும். வெல்க நம்முடைய ரெட்டி நல சங்கம், ஓங்கட்டும் நம்முடைய ஒற்றுமை, விலகட்டும் வேற்றுமை, ஒன்றுபடுவோம், வென்றெடுப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற வடசென்னையினுடைய மகளிர் அணி
கவிதா வேல்முருகன் அவர்களே, பாலமுருகன், விளாத்திக்குளம் அதிமுக கவுன்சிலர் பிரியா அவர்களே, மதிமுகவினுடைய கவுன்சிலர் குருஜி அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவரும் அப்படியே அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்க. கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க, யாரும் ஏந்திரிக்காதீங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் உட்காருங்க, உட்காருங்க. இப்பொழுது புதிய நிர்வாகிகளுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. அனைவரும் கொஞ்சம் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்க. அடுத்தபடியாக உங்களுடைய நிரந்தர ரெட்டினார் சங்கத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கு தேனி மாவட்டத்தின் சார்பாக மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது. தேனி மாவட்டம் காமராஜரும் ரெட்டினார் சங்கத்தின் சார்பாக நாங்கள் வருடந்தோறும் இங்கே வேலை பிடித்து வந்திருக்கின்றோம். இப்போது நம்மளுக்கு புதிய தலைவர் கிடைத்திருக்கின்றார். அதை கொண்டு வீறு நடை போட்டு அடுத்த வருஷம் நாங்கள் பஸ்ஸில் ஃபேமிலியோட வரும்படி நாங்கள் ஆலோசனைத்து இருக்கின்றோம். கொலப்பாக்கம் சார்பாக உத்தரமேரூர் பாபு அவர்கள் மரியாதை செலுத்துவார்கள். தென்சென்னை மாவட்டத்தின் சார்பாக மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. உத்தரமேரூர் பாபு அவர்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். தென்சென்னை மாவட்டம் சார்பாக சாலை அணிவிக்கப்படுகிறது. தென்காசி மாவட்டம் மந்தபுரி கிராமத்தின் சார்பாக அலுவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. மத்திய சென்னையின் சார்பாக அலுவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. அண்ணன் மத்திய சென்னையின் சார்பாக மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. கௌரவ ஆலோசகர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. அண்ணன் பழனிசாமி அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. அண்ணன் பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. அண்ணன் ஆரியாஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு கௌரவ ஆலோசகர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. சார் கொஞ்சம் வந்து சார் சார் கொஞ்சம்
கொஞ்சம் வழி. மத்திய சென்னை வில்லிவாக்கத்தின் சார்பாக தலைவர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. சேலம் மாவட்டத்தின் சார்பாக தலைவர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. சேலம் மாவட்டம் அண்ணன் குமரேசன் அவர்கள் தலைவர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். வில்லிவாக்க ரெடிமேஷன் சார்பாக தலைவர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. அப்படியே கூப்பிட சொல்லுங்க. மத்திய சென்னை சார்பாக பொருளாளர் அண்ணன் ஆர் வி செல்வகுமார் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. குருதப்பட்டி ராஜேஷ் அவர்கள் தலைவர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். ஓகே சார்.